Yeah, good evening, offline and online students. So we are meeting in the context of TSPSC Group 1 prelims exam, and they have officially released the master question paper and also master provisional key. Master provisional key. So the debate and discussion or advice will be confined to based on your official key released by TSPSC preliminary key. So the today's agenda would be what is your cutoff procedure, how it is different from 2022 notification. There is a lot of debate and discussion going on YouTube channel without referring actual notification what they have mentioned. అంటే నోటిఫికేషన్లో ఏమి ఇచ్చారు, దాని మీనింగ్ ఏంటి, దాని ఇంపాక్ట్ ఏంటి, ఇప్పుడు పెరిగిన 60 వేకెన్సీస్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏంటి అనేది. సో ఐ మీన్ రేషనల్గా అనాలిసిస్ చేస్తేనే ఇప్పుడు అంతా మనకి ఏముంటుందంటే కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉంటుంది, నేను గ్రూప్ 1కి ఫోకస్ చేయాలా, గ్రూప్ 2కి ఫోకస్ చేయాలా, లేకపోతే 16th యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత యూపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 ఫోకస్ చేయాలా, లేకపోతే అన్ని ఎగ్జామ్స్ ఫోకస్ చేయాలా అనే ఒక కన్ఫ్యూజన్లో మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ దే అండ్ దే హ్యాడ్ బీన్ ఆస్కింగ్ ద సేమ్ క్వశ్చన్. So what is the cutoff procedure? You should know about the breakup of vacancies. It is not about 563. It is based on multi-zone. It is based on multi-zone, and also what is the impact of this vertical and horizontal reservation, particularly for women category. Now, Telangana government has accepted officially that for women will be implementing horizontal reservation of 33%, not vertical reservation of 50% that was mentioned in 2022 notification. Is it clear? Now, cutoff and advice. Moving on, so this is your 2022 notification that they have mentioned that the cutoff procedure is based on your prelims exam score, but it is based on what? Can you read out? It would be 50 times to be total number of vacancies in each multi-zone. It is not statewide cutoff. First point is multi-zone, but community gender basis. Community gender basis. So, but they have slightly changed in 2024 notification. Slightly changed in 2024 notification that it will be 50 times number of vacancies in each multi-zone. After having this 50 times, if there is a shortfall in the respective category, they may decrease the cutoff in order to get this rational number of 50 times. అంటే మనకి 28,000 ఉంటుంది కదా, అంటే the total number of qualified students for mains exam, it would be more than 28,150. మీరు ఏమనుకుంటారంటే 563 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి, 563 into 50, it will be equated to 28,150. అంటే ఫస్ట్ I will be taking of sample size of 28,150. In this 28,150, if I am having the required number of your multi-zone and your category, then they don't decrease it. Then they don't decrease it. If I am not having scheduled caste, scheduled tribe, BCA, BCB, BCD, women category, then I may reduce the mark so that I will be getting the required number of 50 times for the mains exam. Is it clear? This point has to be noted. It is not uniform cutoff. First point is that first iteration uniform. Then 28,150, all communities are there, then they don't decrease. If it is not having the adequate number, then I may reduce from additional. So in practice, it may be more than 28,150. Is it clear? So furthermore, in order to substantiate further, we have taken APPSC 2018 Group 2 notification where they have implemented same rule. Where they have implemented same rule of 50 times. Here 50 is not there, it is 13 times, but it is same. If I am not having adequate number of respective communities, I may reduce. That is the reason, say you see that the open category in prelims exam is 81.20, 150. The number of vacancies are 446. APPSC Group 2. Now, the same cutoff is there for BCA, BCB, BCD. Yeah, please come in. The same cutoff is there for open category BCA, BCB, BCD. Then I have reduced for BCC, scheduled caste, scheduled tribe, and PH category. That is the meaning of
the rule that is mentioned in 2024. Is it clear? Now, moving on, the breakup of vacancies in 2024 notification is that. So this is what they have mentioned in your notification. Here, if you pay clear observation from 2022 notification to 2024, there is one letter missing. That W is missing. Women category is missing. Isn't it? మనకి 2022 నోటిఫికేషన్లో మనకి W అని పెట్టి వాళ్ళకి 50% వర్టికల్ రిజర్వేషన్. ఇక్కడ W అనేది మిస్ అయింది. అంటే the roster points again will be decided by TSPSC. It is not transparent. For women, how many vacancies are there in each category? It is not mentioned explicitly, but it will be calculated in each category. Say, for example, so OC multi-zone 1 6. మల్టీజోన్ 1 ఓపెన్ కేటగిరీలో మనకి డిప్యూటీ కలెక్టర్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 ఉన్నాయి. దీంట్లో 1/3 అంటే ఎవరికి ఉంటుంది? ఉమెన్కి ఉంటుంది. ఆ రోస్టర్ పాయింట్స్ మనకి ఎగ్జాక్ట్గా మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ ఉండదండి. సో 1 or 2 పాయింట్స్ కొన్నిసార్లు తక్కువ కూడా ఉంటుంది. సో టోటల్ ఇట్ విల్ బి 1/3. ద టోటల్ ఇట్ విల్ బి 1/3. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, am I visible and audible? Now, I just calculated, just for your information, multi-zone 1 and multi-zone 2. Some students would be calculating multi-zone 1 lo ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది, multi-zone 2 లో ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది. Can you see that multi-zone 2, there is kind of Hyderabad or Rangareddy districts where we are assuming that the competition is relatively high because of merit and accessibility of services. There are only 2 points we have taken into the consideration: Hyderabad, Rangareddy surrounding regions, accessibility of service and merit, and the quality of education is relatively better, including your Telangana literacy rate. If you pay attention to 2021 census, you can see that clear demarcation of Telangana, multi-zone 2 and multi-zone 1. That is an assumption. It is not assumption, it is rational by census. Then just we have calculated that big matrix into simple matrix. అంటే మల్టీజోన్ 1లో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి మనకి? 258. మల్టీజోన్ 2 305. సో ఇక్కడ అజంప్షన్ చూడండి, మీకు ఆల్మోస్ట్ 50 వేకెన్సీస్ ఆర్ మోర్ ఇన్ మల్టీజోన్ 2. It means 50 into 50, 2,500 students would be more qualified in multi-zone 2. The number of applications received in multi-zone 2 is higher or lesser? So that is an assumption. So that's the reason that the cutoff relatively higher for multi-zone 2, it is negated. Though the number of vacancies are more in multi-zone 2, it is negated because of competition, because of higher attendance, because of higher awareness. అంటే మాకు తెలుసు కదా సార్, అందరికి స్టేట్ మొత్తంకి తెలుసు అని అనుకోవద్దని. Still there is a late awareness. I can say that early awareness to late awareness. Now, then in each category we have mentioned, మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ 94 షెడ్యూల్ కాస్ట్ అండ్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్, 45, ఇక్కడ 48. 50 into 50 ఎంతమంది? 2,500. అంటే కట్ ఆఫ్ అనేది ఈ వేరియేషన్ మనకి ఓపెన్, ఇప్పుడు మనకి యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ కట్ ఆఫ్ తీసుకుంటే దీన్ని మనం కంపారిజన్ చేయలేము అని ఎందుకు చెప్తున్నామంటే, ఇక్కడ శాంపుల్ సైజ్ ఈజ్ లార్జర్. The sample size is larger, but when it comes to UPSC prelims exam, so mostly 900 vacancies or 800 vacancies will be given, and it is mostly 1:12 or 1:13. So in such cases, 12,000 to 13,000 only every year. That is the reason that you can find the clear demarcation for open category cutoff, then EWS, BC, scheduled caste and scheduled tribe. But when it comes to here, you see that now I need to pick up this 2,500 scheduled tribe candidate within this 15,000, isn't it? 300 into 50, 15,000. In this 15,000, if I'm having sample size of 2,500 from scheduled tribe already, I may not reduce. Isn't it? Is it clear? So based on this, we are going to the next, your estimation.
there are two aspects that we wanted to clear. The difference between your 2022 prelims exam, then your 2023 exam, and 2024. Every year they conducted, but every year, second time, the pattern was expected. And paper one lo manaki, first time జరిగినప్పుడు it was a surprise for many students, particularly Telugu medium students. ఇది పేపర్ కాదు, మనం సివిక్ సెంటర్ పెట్టినప్పుడు కూడా సరే ఇది పేటర్న్ కాదు, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, మీరు యూపీఎస్సీ లాగే ఇస్తున్నారు, యూపీఎస్సీ టీఎస్పీఎస్సీ తేడా ఉంది, వాళ్ళు ఢిల్లీలో ఉన్నారు, మనం హైదరాబాద్లో ఉన్నాం. Yeah, many students used to come after conducting open mock test. They used to come, no sir, మీ టెస్ట్లో మాకు 67 కూడా రావట్లేదు, కానీ బయట ఇన్స్టిట్యూషన్లో రాసే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ 110 వస్తున్నాయి. Should I rely on your test or should I rely on them? Then they have realized and digested after writing the paper. అంటే ఫస్ట్ టైం జరిగినప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ లెఫ్ట్ 15 to 18 క్వశ్చన్స్, 15 to 18 క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ టైం జరిగినప్పుడు దే కుడ్ ఏబుల్ టు అంటే వదలకుండా ఫిల్ చేశారు. ఇప్పుడు జరిగిన పేపర్లో మనకి ఏంటంటే ఫ్యాక్చువల్ పేపర్. యు నో ద పేపర్, ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ క్లియర్లీ షోన్ ద డైరెక్షన్ దట్ పేపర్లో కన్ఫ్యూజన్ ఉండకూడదు, క్లారిటీ ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ నాట్ గివ్ స్పేస్ ఫర్ అనదర్ రిపిటిషన్స్. ఇది కీ ఉంది, దీని తప్పు ఉంది, ఇది రాంగ్ ఉంది, ఇది రైటు, ఇది కన్ఫ్యూజను, మోర్ దెన్ 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, దీనికి ఆన్సర్ లేదు, అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్, ఇట్లాంటి వాటికి ఆస్కారం లేకుండా, తావు లేకుండా పేపర్ అనేది సెట్ చేస్తారు. సో దట్ ఇస్ అ రీజన్ దట్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఫెమిలియర్ టాపిక్స్, ఫ్యాక్చువల్ డేటా, బట్ రీజనింగ్ ఈజ్ లెంతీ. అంటే చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ టైం పేపర్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయనుకోండి, చూసినవండి ఇది టైం పడుతుంది, మళ్ళీ వచ్చి చేద్దాం, నెక్స్ట్ టైం వచ్చి చేద్దాం అనుకుందుకే టైం అయిపోయింది. By the time they come, they visited second time the question paper, they could able to answer 6 and 7 questions out of 23. That was a many. I'm saying that generalized, most of the students. ఎవరికైతే కొద్దిగా కాషియస్గా ఉండి సో స్పీడప్ చేశారో దే కుడ్ ఏబుల్ టు అటెంప్ట్. సో ఈ రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఎవరైతే కంప్లీట్ చేశారో దేర్ స్కోర్ ఈస్ అబౌవ్ 90, 85. ఎవరైతే రీజనింగ్ 25 క్వశ్చన్స్ చదివి దాంట్లో 18 క్వశ్చన్స్ పెట్టగలిగిన వాళ్ళకి స్కోర్ అనేది 85+ అనేది క్రాస్ అయ్యింది. మిగిలిన శాంపుల్ యాజ్ ఐ మెన్షన్ దాట్, ఇంకోసారి వస్తా, స్కిప్ అండ్ విజిట్ సెకండ్ టైం అనుకున్న బ్యాచ్ లార్జర్ సైజ్. వీఆర్ నాట్ డిబేటింగ్ అండ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ రిమైనింగ్ పేపర్. అంటే నాకు లీవ్ దొరకలేదు, ప్రిపేర్ అవ్వలేదు, ఎగ్జామ్ పోస్ట్పోన్ అవుతుంది, ఇట్లాంటి శాంపుల్ గురించి మనం మాట్లాడట్లేదు. So now the second sample which we are discussing is that, so I have prepared well, I am consistently preparing, I believe that 9th June TSPSC is going to conduct the exam. కానీ వీళ్ళకి ఏంటంటే అగైన్ ఫ్యాక్చువల్ పేపర్, లెంతీ పేపర్, ఫెమిలియర్ టాపిక్స్, దే వర్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఇప్పుడు మాంగనీసే ఉందనుకోండి, మాంగనీస్లో ఒడిషా లార్జెస్ట్, దీన్ని అల్లాయ్ స్టీల్లో వాడతాము, క్యూటోరైట్ అనేది దీనికి మెయిన్ ఓరు, అక్కడ మీకు గుర్తురాదు 4 స్టేట్మెంట్స్లో. సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్లో మీకు టైం కన్జ్యూమ్ అయింది. టైం కన్జ్యూమ్ అవడం వల్ల సెకండ్ విజిట్కి మీకు 10 to 15 minutes టైం రావడం వల్ల, సో దిస్ రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఆప్షన్ ఎక్సెప్ట్ టు బబుల్ ఇట్. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ now you come so nearly to the 70, 71, 72, 73 ఇదే స్కోర్లో ఆగారు. సో లార్జర్ అంటే దిస్ శాంపుల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు డిసైడ్ ద కట్ ఆఫ్. మెరిట్ ఈ 85, 90 వాళ్ళు, సో దే వర్ మెరిట్, వాళ్ళకేం ఇబ్బంది లేదు, ఏ పేపర్ ఇచ్చినా కానీ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు. సో దే డోంట్ డిసైడ్ ద కట్ ఆఫ్ ఇన్ ఎనీ ఎగ్జామ్. సో దిస్ శాంపుల్ సైజ్ కన్సిస్టెంట్లీ ప్రిపేరింగ్ but could not able to manage this reasoning questions, is going to decide your cutoff. Am I clear? So based on that, we have collected the data, and multi-zone 1 ki, multi-zone 2 ki, the variation is slight. Actually, multi-zone 2 ki మీ sample లో తీసుకుంటే మనం ఏముండాలి, multi-zone 2 will have rationally lesser cutoff. What is the substantiation? Yes. So 70 for open category, and EWS, BC don't have difference. Try to understand, because you are having 30,000, 28,150 plus
అడిషనల్ వచ్చే వాళ్ళు కేటగిరీ కింద వచ్చేస్తారండి. కేటగిరీలో యాడ్ అవుతారే కానీ ఓపెన్ కేటగిరీలో కానీ ఈడబ్ల్యూఎస్లో కానీ ఇక్కడ మనకి యాడ్ అవ్వరు. బికాస్ మీరు ఇక్కడ శాంపుల్ సైజ్ తీసుకుంటే చూడండి, అంటే బిగ్గర్ పిక్చర్ మీకు 563 ఉంది. 563 into 50 వేసుకున్నప్పుడు మీకు రేషనల్గా కనిపిస్తుంది. బట్ హియర్ ద కట్ ఆఫ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ మల్టీ జోన్ 1, అంటే నోటిఫికేషన్ గివెన్ ఫర్ 258 ఓన్లీ. యూ హ్యావ్ టు రియలైజ్ దట్ you are competing not at the statewide. You are not competing at the statewide. You are competing for half of the state only. Northern Telangana? Yes. So that's the reason that the cutoff అనేది మనకి మల్టీ జోన్ 2కి సో +1 స్కోప్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మీకు ఉమెన్ కేటగిరీకి ఎలా ఉంటుంది అనేది నెక్స్ట్. ఇంతకుముందు అయితే మనకి క్లియర్గా 50% రిజర్వేషన్. 563 అంటే 250 స్టూడెంట్స్ షల్ బి ఫ్రమ్ ఉమెన్. మహాశక్తినా? ఇప్పుడు ఏంటండి 6 గ్యారెంటీలు ఏంటి అది? యా మహాలక్ష్మి ఇక్కడ 1/3 లక్ష్మిని అయ్యింది ఇక్కడ. ఫర్ జెండర్, ఫర్ పర్టికులర్లీ జెంట్స్, దే స్లైట్లీ బ్రీతింగ్ ద స్పేస్. ఎందుకంటే ఇక్కడ 1/3 రిజర్వేషన్ అన్నప్పుడు మీకు ఎలా ఉంటుందంటే 94లో 1/3 30. దట్స్ ద మీనింగ్. 94లో 30%. ఈ 30% కెన్ కమ్ ఫ్రమ్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఆల్సో. ముందిచ్చిన దాంట్లో అలా కాదండి. 2022 నోటిఫికేషన్కి దీనికి స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ముందిచ్చిన 50% రిజర్వేషన్ ఫర్ వర్టికల్ రిజర్వేషన్ ఓపెన్ కేటగిరీ ఉమెన్ కెన్ కమ్ ఫ్రమ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ఓపెన్ కేటగిరీ. But this one horizontal reservation, 1/3 reservation for women in open category can also come from next category of women. సో ఇక్కడ మనకి ఓవరాల్గా తీసుకుంటే అంటే 258లో 1/3, అదేవిధంగా 300లో 1/3, 100 + 80 180 to 190 అనేది మనకి ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ఉంటుంది. సో 200 ఇంటూ రఫ్గా తీసుకున్నాం, 200 into 50, they also come from here. Yeah, let me finish, then I'll take up all your questions. So మనకి ఇక్కడ స్లైట్ వేరియేషన్ ఉండదండి. మీకు బీసీ అయినా ఈడబ్ల్యూఎస్ అయినా ఓపెన్ కేటగిరీ అయినా, బికాస్ ద శాంపుల్ ఈజ్ లార్జర్. శాంపుల్ లార్జర్గా వచ్చినప్పుడు మీకు 1 or 2 మార్క్స్ మాత్రమే తేడా ఉంటుంది, కానీ వైడ్ రేంజ్ అనేది మీకు పాసిబిలిటీ ఉండదు. కానీ ఆ రేంజ్ అనేది కొంతవరకు 5 మార్క్స్ వరకు షెడ్యూల్ క్యాస్ట్కి షెడ్యూల్ ట్రైబ్కి పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో 70 మీన్స్ సో యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్. 65 మీన్స్ you can also start. You don't have option. అంటే దాని బాటమ్ లైన్ ఏంటంటే నో నీడ్ టు వరీ ఆఫ్ యువర్ కట్ ఆఫ్. 65 to 70 మీకు ఆ రేంజ్లో కానీ ఉంటే మీరు, సో ఎందుకంటే మనకి డేట్స్ వచ్చేసాయి. 21st అక్టోబర్, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 27th. మళ్ళీ దానికి 1 వీక్ ముందు ఏమనుకుంటారు, ఇప్పుడులానే ఉంటుంది. 9th జూన్ వరకు ఎంతమంది ఒక 10 days ముందు ఏమని అనుకుంటున్నారు, ఎగ్జామ్ పోస్ట్పోన్ అవుతుందేమో, 1 వీక్ డిలే అవుతుందేమో, 10 days డిలే అవుతుందేమో. ఈ రివిజన్ పీరియడ్ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు ఈ మీకు ప్రిలిమ్స్ రిజల్ట్ వచ్చి మీకు క్లారిటీ వచ్చేంత వరకు ఎవరైతే ఇగ్నైట్ అవుతారో, ఎవరైతే ప్రొడక్టివ్ యూటిలైజేషన్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి లాస్ట్లో ఆ 10 days అనేది సేఫ్టీ ఉంటుంది. క్లియర్? So my suggestion is that now there is many students who are on the border are thinking to give both group 1 and group 2 is that we are always believing to focus one exam at a time. Civic Center from day 1 we have been repeatedly saying that don't focus on 2 exams. Your consciousness, inner consciousness will always say that నేను group 1 candidate 2, నేను group 2 aspirant అని ఒక మీకు కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేషన్ అనేది ఆల్వేస్ ఉంటుంది మీకు. నేను గ్రూప్ 2 చదివితే కంపల్సరీ నాకు గ్రూప్ 2 సర్వీస్ వస్తుంది, బట్ ఇఫ్ ఐ ఫోకస్ ఆన్ గ్రూప్ 1 ఐ విల్ గెట్ గ్రూప్ 1 అని మైండ్ సెట్ అనేది మీకు ఇంటర్నల్గా ఉంటుంది. అది ఏదో ఒక వీడియో చూస్తే వచ్చేది కాదు, ఎవరో ఒక అడ్వైస్ చేస్తే వచ్చేది కాదు. బై దిస్ టైమ్ యూ మే హ్యావ్ సమ్ దట్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఆర్ యువర్ మైండ్ సెట్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ దట్ మైండ్ సెట్, ఐఎమ్ ఏ గ్రూప్ 2 ఆస్పిరెంట్, ఐఎమ్ ఏ గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్ అని మైండ్ సెట్ మీలో ఆల్రెడీ డెవలప్ అయి ఉంటే యూ హ్యావ్ టు గో బై దట్ మైండ్ సెట్ ఓన్లీ. డోంట్ చేంజ్ ఇట్.
దో యూ మే బీ క్లియరింగ్ గ్రూప్ 1 బట్ యు ఆర్ గ్రూప్ 2 ఆస్పిరెంట్, మళ్ళీ నేను ఇప్పుడు వచ్చి మెయిన్స్ రాయిచ్చా? అది చేయొద్దని. యూ హ్యావ్ బీన్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ గ్రూప్ 2, టార్గెట్ గ్రూప్ 2. యూ హ్యావ్ బీన్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ గ్రూప్ 1, aim for group 1. If you are aiming for both, if you are aiming for both, what will happen? There is no guarantee. Very rarely we can see the sample size of getting both group 1 and group 1 and group 2. నో కన్ఫ్యూజన్. చాలా మంది చెప్తుంటారు, ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు, నువ్వు బార్డర్లో ఉన్నావా లేకపోతే రెండు చదవాలనుకుంటున్నావా? సో గ్రూప్ 2 సిలబస్లో తెలంగాణ మూమెంట్ పేపర్ 4 పేపర్ 3 చదువు, ఎందుకంటే 300 మార్క్స్ ఉన్నాయి. ఈ సిలబస్ మీకు అంతా మళ్ళీ గ్రూప్ 1కి యూజ్ అవుతుంది. మీకు ఆగస్ట్ 7th 8th ఎగ్జామ్ అయిపోతుంది గ్రూప్ 2 వాళ్ళకి. ఆ నెక్స్ట్ మనకి 2 months ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రై, ఐ విల్ టెల్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 2 స్టేట్ ర్యాంకర్ ఫస్ట్ ర్యాంక్. Easy to prepare for group 2. Easy to prepare for group 2. Group 1 prelims అయింది. Group 1 prelims అయింది. But he continued target for group 2. He was a state topper. But fortunately, he had 45 days for group 1 mains exam. Then he's assumed that, okay, anyway, we have done better for group 2. Let me practice answer writing. But he got group 1 also. But not deputy collector. లే సెక్రటరీ ఇది ఉంటుంది కదా, దాని జాయిన్ అయ్యారు. నౌ ఈ సర్వింగ్ యాజ్ ఎ గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్. యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? సో దాని అర్థం ఏంటంటే, టైమ్ ఈజ్ ఏ కన్స్ట్రైంట్, టైమ్ ఈజ్ ఏ లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్. సార్ నేను 8 hours గ్రూప్ 2 చదువుతా, 2 hours రైటింగ్ చేస్తా, ఈ లాజిక్ అంతా వేస్తుంటారు. సాటర్డే రోజు గ్రూప్ 1 రాస్తా. డోంట్ డూ దట్ వన్. వీ హ్యావ్ సీన్ మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దట్. ప్లీజ్ ఇట్ ఈస్ అడ్వైజ్ దట్ డోంట్ డూ దట్ వన్. మీకు 8 hours చదవగలుగుతున్నావు, ఇంకా 2 hours చదవగలుగుతాను అంటే 2 hours గ్రూప్ 2నే చదవండి. 8 hours గ్రూప్ 1 చదువుతున్నావు, 3 hours యూ కెన్ ఇన్వెస్ట్ ఫర్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఫర్ గ్రూప్ 1. యూ కంటిన్యూ గ్రూప్ 1 ఓన్లీ. Am I clear? So that is our strong advice and it is going to be known to you. And don't experiment again the same proven wrong methods. చెప్పొచ్చు, నేనైనా చెప్పొచ్చు, 2 రాయండి, 2 ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, ఇటు 800 అటు 500, 1300 వేకెన్సీస్, నెవర్ బిఫోర్ ఎవర్ ఆఫ్టర్ అండ్ నో. 2 టార్గెట్ చేస్తారంటే మాత్రం ఎప్పటికీ యుల్ బి ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ TRS to BRS. Yeah, clear? So now with this I wish to take a simple technique which even morning also one of the student met me, sir నేను ఏం చేయలేదు, I had a 2 months time but not prepared. What is going to be my technique? And syllabus approach, the reverse approach. Syllabus approach will take time. Only the point is that syllabus approach will take time. Reverse approach, you'll be just going by the previous year questions, test papers. Test papers and explanations would be a reading material. చాలా మంది ఏం చేస్తుంటాం, మార్కెట్లో దొరికే సో ఆ పబ్లికేషన్స్ ఈ పబ్లికేషన్ తీసుకొని ఒక స్టూడెంట్ ఒక పబ్లికేషన్ చదువుతుంటాడు. The next person who is sitting next to you in study hall or hostel, so you'll be reading another publication. What you'll be thinking that ఆ బుక్ నుంచి వస్తాయేమో, నా బుక్ నుంచి రావు, అది కూడా చదవాలి, చదివింది రివిజన్ చేయవు ఫస్ట్, ఇది పైన చదివేసి ఆ బుక్ కూడా చదవాలనుకుంటా. దట్ డస్ నాట్ yield any result. So always confine to previous year questions, try to understand how to utilize these previous year questions, either it may be group 2, group 1 prelims or mains exam. For mains also we have released mains previous year questions about I think 1200 to 1400 questions we have released. Try to see the questions. Mains వచ్చిన తర్వాత తెలిసిన ప్రశ్నలే ఉంటాయి. There won't be any surprise. Prelims is always surprise. మీరు చదివింది రాదనేది గ్యారంటీ. ఇప్పటికి ఈ పాటికి మీకు తెలుసుంటుంది. Prelims always is a surprise only. How to maintain that 2.5 hours is a logic, that's it. But when it comes to mains exam, only thumb rule is that you have to complete the paper, you have to write the same number of pages for first question and last page, that's it. I repeat, you have to complete all the 6 question papers, and each question you have to give the equal space and time. Each question you have to give equal time and space, meaning so you have to write minimum 2 pages. Groups వచ్చిన తర్వాత, group 1 mains వచ్చిన తర్వాత, what is the golden thumb rule is that quality and quantity both are required. Quality and quantity both are required. In UPSC, what we suggest is that
try to maintain the quality, because they need to write 1.5 page, I mean 2 pages to 3 pages. ఇక్కడ మనకేంటి 24 క్వశ్చన్స్లో మనం ఏం రాస్తాం, 15 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు, మనకి 3 hours ఉంటుంది. అక్కడ 20నే ఉంటుంది. అక్కడ 20 క్వశ్చన్స్ మీకు ర్యాట్ రేస్ లాగా ఉంటుంది. అందుకే మీకు టాపర్స్ కాపీస్ తీసుకొని చూసినవారు అనుకోండి, ఏం కనిపించింది దాంట్లో మ్యాటర్, దాంట్లో ఏం ఉండదు, జస్ట్ పాయింట్సే కనిపిస్తుంటాయి. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఏపీఎస్సి గ్రూప్ 1 ఆర్ టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్ 1, 15 క్వశ్చన్స్ 3 hours time means you need to balance both quantity and quality. What is meant by quality? అడిగిన దానికి రాయాలి, తెలిసింది చెప్పకూడదు. I often repeat the same example. There is a one press conference going on, one political leader or representative I mean addressing the press. అడిగిన దానికి చెప్పడు, మీరు 400 టార్గెట్ చేశారు కదా, ఎందుకు 240 వచ్చాయంటే మేము ఇక్కడ క్లీన్ స్వీప్ చేశాము. అలా మీకు చదివిందంతా ఇక్కడ వామిట్ చేయాలనే ఒక మైండ్ సెట్ నుంచి అడిగిన దానికే రాయాలనే ఒక మైండ్ సెట్తో వస్తే దట్ ఈస్ యువర్ మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్. ఇఫ్ యూఆర్ ఎ గ్రూప్ 2 ఆస్పిరెంట్, మై కైండ్ సజెషన్ ఈస్ దట్ మీరు ఇప్పటి వరకు క్వశ్చన్స్ రాస్తుంటారు కదా, ఆ క్వశ్చన్స్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ రివిజన్ చేయండి. డోంట్ రన్ బిహైండ్ ద పబ్లికేషన్స్ ఆర్ బ్యూటిఫుల్ కవర్ పేజెస్ ఇన్ ద బుక్ షాప్స్లో కవర్ పేజ్ ఉంటుంది, 365 degrees లేటెస్ట్ అన్నీ పెడతాం టు సెల్ ద బుక్. వాటిని కొనొద్దండి. మీకున్న ఏ క్వశ్చన్ పేపర్ అయినా, ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ క్వశ్చన్ పేపర్ అయినా, అది క్వాలిటీ ఉందా, స్టాండర్డ్ ఉందా, అవంతా కాదు. అట్లీస్ట్ 2 ఇన్స్టిట్యూషన్ క్వశ్చన్ పేపర్ తీసుకొని వాటిని కనీసం 2 సార్లు కానీ మీరు ప్రయత్నం చేసినట్లయితే, రివిజన్ చేసినట్లయితే ఈజీగా మనకి గ్రూప్ 2లో ఈచ్ క్వశ్చన్, ఐ మీన్ ఈచ్ పేపర్కి 150 ఉంది కదా, 110 to 115 అనేది సాధ్యమవుతుంది. అట్లా కాకుండా మీరు చదువుకుంటూ పోయారు అనుకోండి, ఫస్ట్ పేజ్ నుంచి లాస్ట్ పేజ్ వరకు ఈ పబ్లికేషన్స్, ఆ పబ్లికేషన్స్, ఈ పబ్లికేషన్స్, మార్క్స్ రావు. ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేదు. సో విత్ దిస్ ఐఎమ్ ఎండింగ్ ది సెషన్. ఫస్ట్ ఐ విల్ టేక్ అప్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్. I think let me see the reactions from online students. Yeah, hi and welcome. Yeah, we'll take up questions from online students, then I'll take up from offline. So Mr. Naveen, you can go visit TSPSC office. There is a chances that they may change it. మీరు టీఎస్పీఎస్సీకి వెళ్ళి ఒక అర్జీ పెట్టి మార్చుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దే విల్ బీ కన్సర్వేటివ్. మీరు అక్కడికి వెళ్ళి ఇమీడియట్గా చేసుకోండి. సో లోకల్ అండ్ నాన్ లోకల్, లోకల్కి మనకి 95% రిజర్వేషన్ ఉంది, 5% రిజర్వేషన్ ఉంది. సో ఎంతమంది రాస్తారు అనేది మనకి ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పలేము. మేబీ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి రాసే వాళ్ళు ఉండొచ్చు. ఇట్ విల్ బి హయ్యర్. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ యూపీఎస్సీ వర్సెస్ సివిల్ సర్వీసెస్ కట్ ఆఫ్ వర్సెస్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్. చూసారు కదా, మనకి 15 to 20 మార్క్స్ హైయర్ ఉంటుంది. సివిల్స్కి 75 ఉన్నింది అనుకో, మనకి అక్కడ మినిమం 15 మార్క్స్ హైయర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా అదే లాజిక్ ఉంటుంది. తెలుగు మీడియమా ఇంగ్లీష్ మీడియమా అనేది మనకి కొంతవరకు స్పీడ్ అనేది ప్రాక్టీస్తోనే వస్తుంది, అది ఇంగ్లీష్ అయినా తెలుగు అయినా. యాజ్ ఐ మెన్షన్ దట్ 65 to 70 వచ్చిన వాళ్ళు యూ కెన్ స్టార్ట్ ఇట్. ఒకవేళ లోయర్ ఎండ్ ఆఫ్ 65 ఉన్న వాళ్ళకైనా there is no option if your target is group 1. I repeat, 65 to 70 is immediately startable score. If you are in the lower end, that is 60 to 65, if you are a group 1 aspirant, you don't have option, you have to start. I wish to reiterate the postpone element, now postpone. In the present government, the postpone era is postpone. Don't be in that assumption that. అంటే ఒకసారి బస్సు వస్తూ ఉంది, రెడీగా ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కి వెళ్ళిపోవాలి. లేదు నేను ఇంకా రెడీ అవ్వలేదు, ఆగండి అని ఇంకా లేదండి, ఆ పద్ధతి లేదు. ద పోస్ట్పోన్ ఎరా, ద పోస్ట్పోన్ పాలిటిక్స్ ఈజ్ ఓవర్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ దట్ మైండ్ సెట్, బెటర్ లక్ నెక్స్ట్ టైం. Yeah, they will give the same OMR scan copy, they will upload. So tomorrow we'll be having that mains orientation session. Mr. Dattu, I'll be taking orientation on how to start mains from tomorrow. Srinivas, I'll explain tomorrow. Let us confine to the sanctity of today's session. That's the cutoff related issues. 75 to 80, there is a chances, but no guarantee.
So Vinay Palla, we are not, as I mentioned that we are not going with group 1 group 2 integrated plan, because always from day one we'll say that if you're a group 1 aspirant, focus group 1. If you're a group 2 aspirant, focus group 2. Don't synthesize group 1 group 2 అంటే 8 hours group 2 చదివి 2 hours మెయిన్స్ రాసా 1 hour మళ్ళీ రివిజన్ చేస్తా. దట్ లాజిక్ వీఆర్ నాట్ అడ్వైజింగ్ ఎనీ స్టూడెంట్. దట్స్ వై వీఆర్ నాట్, ఈవెన్ వీ గాట్ సమ్ సజెషన్స్, తెలంగాణ మూమెంట్తో స్టార్ట్ చేయండి, పేపర్ 3తో స్టార్ట్ చేయండి అని గ్రూప్ 2 ఆస్పిరెంట్స్ చెప్పినా కానీ we strongly advised, if you are a group 2 aspirant, let us focus completely on group 2. If you are a group 1 aspirant, let us start with conventional method of polity, society, governance, because the knowledge which you get it from polity, society, governance can be utilized in history paper, you can be utilized in essay paper, you can utilize in geography, like that. That's the reason that the conventional method of mains answer writing will start from polity, society, governance. Yeah, always dedication will రిజల్ట్ ఇన్ ర్యాంక్. మీరు డెడికేటెడ్గా 120 days చదువుతానంటే కంపల్సరీ వస్తుంది. యా, యూ కెన్ సే వీఆర్ ఓపెన్ టు యువర్ క్రిటిసిజం. No, I cannot say 60 is cut off in order to satisfy you. Yeah, online students mostly they are asking మళ్ళీ సేమ్ మల్టీ జోన్ 1 మల్టీ జోన్ 2కి నేను ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, ఎందుకు మల్టీ జోన్ 2కి రిలేటివ్గా 1 or 2 మార్క్స్ బెటర్గా ఉంటుంది అనేది చెప్పాము. ద సేమ్ పాయింట్ యూఆర్ రైజింగ్. నెక్స్ట్ ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్, ఎనీ కామన్ రిలేటివ్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్ యూ కెన్ ఆస్క్. చెప్పండి. అవును, ఐ థింక్ మళ్ళీ అగైన్ ఐ నీడ్ టు రిపీట్ ద సేమ్. లేట్గా వచ్చారు, యూట్యూబ్లో పెడతాను. ఓకే, చెప్పండి. యా, శాంపుల్ అనేది ఆల్మోస్ట్ అలానే ఉంది, పెద్ద వేరియేషన్ ఏం రాదు. యా, పెద్ద వేరియేషన్ ఏం రాదు. Because the complete analysis is based on your question only. That's the reason that I have completely taken the notification and analysis. Kindly please watch video. I'll put it in the YouTube within 2 hours. Okay. So that will clarify. Again, I need to repeat the whole session in order to answer your question and your question also. Meet me on Monday. ఫైనల్ కీలో ఒక ఇప్పుడు తెలంగాణ క్లైమేట్ క్వశ్చన్ అనేది ఒకటి డిబేటబుల్ క్వశ్చన్. దెర్ ఆర్ 2-3 ఇష్యూస్ ఓన్లీ, నాట్ లాస్ట్ టైం లాగా డిలీటెడ్ అన్ని క్వశ్చన్స్ ఉండవు. దెర్ ఆర్ 3 questions విచ్ విల్ బి షేరింగ్ విత్ ఐ మీన్ సోర్స్ లింక్స్. మీరు లాగిన్ అయ్యి అక్కడ ఇచ్చారు కదా, 19th 17th లాస్ట్ 17th 19th 17th ఓన్లీనో మీకు లాగిన్ అయ్యి. సో మోస్ట్లీ బై టుమారో విల్ బి షేరింగ్. సో ఫ్రమ్ సివిక్ సెంటర్ దెర్ ఆర్ 3 questions విచ్ అవర్ టీమ్ హ్యాస్ ఐడెంటిఫైడ్ కెన్ బి రిపోర్టెడ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు. సో క్లారిటీ లేదు, ఒకటి ఫస్ట్ మోడల్, సెకండ్ మోడల్, థర్డ్ మోడల్, డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంది కదా, ఆ క్వశ్చన్లో క్లారిటీ లేదు. దెర్ ఆర్ 1 question విచ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ సోర్స్ ఆల్సో. అండ్ తెలంగాణ క్లైమేట్ ఇన్ తెలుగు అకాడమీ దే మెన్షన్ మాన్సూన్ క్లైమేట్ AM in monsoon climate. But as per the next page in the Telugu Academy, they mention that it's a semi-arid, hot and dry climate. So Köppen classification తీసుకున్నప్పుడు, so by and large it has to be BSH రావాలి, కానీ అక్కడే మనకి కాంట్రడిక్టరీ ఉంది. సో లెట్ దెమ్ క్లారిఫై. సో then they should not release this one. అదే 2 sources, NCERT-లో ట్రాపికల్ సవర్నా ఉంటుంది, ఇక్కడేమో మనకి AWనే ఉంటుంది.
అందుకోసమే ఇది కాంట్రడిక్టరీ ఉంది. అది డిలీట్ చేస్తారా, ఉంచుతారా, రెండు ఇస్తారా, ట్రోపికల్ సవానానా లేకపోతే ట్రాపికల్ మాన్సూనా లేకపోతే ఐ మీన్ సెమీ ఎరిడా అనేది కాంట్రడిక్టరీ. ఫారెస్ట్ డిసెండింగ్ దాంట్లో ఏముంది ఫారెస్ట్ డిసెండింగ్ లో? I need to check that one. Your Mizoram question. Question number? Yeah, we'll do one thing. So I'll ask our team to put immediately which questions you think that can be disputable. We'll also examine. Then we'll share the consolidated document so that you can readily use it for reporting it. Any other? అవునండి, మల్టీ జోన్ 1 మల్టీ జోన్ 2 కట్ ఆఫ్ ఉంటుంది. యాక్చువల్గా ఎలా రిలీజ్ చేయాలంటే ఈ విధంగా రిలీజ్ చేయాలి. ఇఫ్ దే రిలీజ్ ద కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ దే హ్యావ్ టు రిలీజ్ లైక్ దిస్. ఇది కట్ ఆఫ్ ఇచ్చిన ఇదండి. సేమ్ మా ఏపీఎస్సి గ్రూప్ 2లో ఇచ్చినప్పుడు మనకి అది స్టేట్ వైడ్ అయినా మనకి ఇక్కడ చూసాం కదా బీసీ అని, అట్లా మల్టీ జోన్ 1 మల్టీ జోన్ 2 పెట్టి ఇట్లా మనకి రిలీజ్ చేయాలి. Whether they'll release the cutoff marks or not, we don't know, but they may release the multi-zone wise one. Multi-zone wise one. అదే మేము చెప్పేది మీకు will give one Google form. Just report the disputable question number which you think that there is no proper key in the TSPSC. We'll examine it and we'll give the justification with explanation. Links got పెట్టిస్తాము. You have to log in, you have to report to the TSPSC. అంటే మీకు మార్క్స్ అనేది డిలీట్ చేస్తారా యాడ్ చేస్తారా అనే దాన్ని బట్టి సో మ్యాక్సిమం 1 or 2 డిలీషన్స్ ఉండొచ్చు, కాబట్టి మీకు పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు మీకు వచ్చిన TSPSC కీతో ఒక 0.5 నుంచి 1 మార్కు ఆ క్వశ్చన్స్ కానీ మీకు ఆల్రెడీ రాంగ్ అయితే ఆల్రెడీ మీకు పాజిటివ్లో దాన్ని యాడ్ చేసేసుకున్నారు అనుకోండి, ఇప్పుడు పెరుగు అంత వేరియేషన్ ఏమి ఉండదండి. లాస్ట్ టైం 2022 లాగా సో ఐ మీన్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రొవిజనల్ కీ నుంచి మళ్ళీ ఫైనల్ కీ నుంచి మళ్ళీ వేరియేషన్ అనేది ఈసారి అంత ఉండదు. యూ కెన్ గో విత్ ఇప్పుడు TSPSC ఇచ్చిన ప్రొవిజనల్ కీతోనే మీరు ప్రొసీడ్ అయిపోవచ్చు. పెద్ద వేరియేషన్స్ ఏం రాదు. 1 or 2 వేరియేషన్స్ అయితే ఉంటుంది కానీ బట్ ఇట్ వోంట్ హ్యావ్ ఎఫెక్ట్ దట్ మచ్. సో విల్ మీట్ టుమారో. చేయొచ్చు, కేటగిరీస్ చేయొచ్చు. ప్రిలిమ్స్లో ఫాలో అవుతున్నారు స్టార్టింగ్ నుంచి. నేను చెప్పాను కదా ప్రిలిమ్స్లో మనకి ఓపెన్ కేటగిరీ ఉంది కదా, ఓపెన్ కేటగిరీ మనకి 50 తీసుకునేది 28,150 అనేది మొత్తం శాంపుల్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 lakhs అటెండెడ్ ద ఎగ్జామ్, దాని నుంచి నేను ఆర్డర్ మెరిట్ తీసేస్తే డిసెండింగ్ ఆర్డర్ తీసుకున్నాం అనుకో 28,150 విల్ ఫిల్టర్ ఇట్ అవుట్. దిస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ కేటగిరీ ఆల్సో. యూ మే బి మెరిట్. మళ్ళీ మెయిన్స్కి వచ్చింది అంటే ఇక్కడ ఒక అజంప్షన్ ఉంటుంది, సార్ నాకు ప్రిలిమ్స్లో నేను ఓపెన్ కేటగిరీలో వచ్చి మళ్ళీ మెయిన్స్లో కూడా ఓపెన్ కేటగిరీలో ఇస్తారా లేకపోతే రిజర్వేషన్ బెనిఫిట్ ఇస్తారా? అట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లేయర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ విల్ అప్లై ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గెట్ యువర్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఐ మీన్ మెరిట్ at the prelims level and you will be having the benefit of reservation at mains level. అట్లేం లేదండి, అది కన్ఫ్యూజన్ మాత్రమే. స్టూడెంట్స్ అన్నెసెసరీగా క్రియేట్ చేసుకున్న కన్ఫ్యూజన్. ప్రిలిమ్స్లో మీరు మెరిట్లో వచ్చినా కానీ ఒకవేళ మెయిన్స్కి వచ్చిన తర్వాత మీకు మెరిట్లో రాకపోయినా మీకు రిజర్వేషన్లో మీకు బెనిఫిట్ ఉంటుంది. అదేం లేదు, ఆ రూల్ అనేది ఎక్కడ లేదు, ఏ ఎగ్జామ్కి లేదు, ఇండియాలో లేదు, మన తెలంగాణలో కూడా లేదు. So this horizontal reservation I have explained. There is no that much Einstein logic to apply vertical or horizontal. ఆ తేడా ఏంటంటే ముందు ఇచ్చిన దాంట్లో మనకి ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్లోనే 50% ఉమెన్కి ఇచ్చేసేవాళ్ళు. అక్కడ ఓపెన్ కేటగిరీ W మీన్స్ ఓపెన్ కేటగిరీ ఉమెన్, SC ఉమెన్ అక్కడికి వచ్చేదానికి లేదు. కానీ ఇప్పుడు హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్ 33% అంటే సో ఉమెన్ ఆఫ్ ఎనీ కమ్యూనిటీ కెన్ కమ్ టు దట్ 1/3 రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ఓపెన్ కేటగిరీ. Clear? So I wish all the best, and those who are already in the safe zone, so start. Okay na? 21st October postponement is postponed. Thank you.